सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। खबरां दे प्राइम टाइम दे विच अज गल हिंदुस्तान दी। जी हां, सब तो पहला गल साडे नैशनल एंथम दी। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा साडे नैशनल एंथम दियां ये सतरां सानू सारिआं नू चंगी तरह याद ने। चंगी तरह असीं इस दा मतलब भी समझदे हां कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान हर एक देशवासी दा, देश का कोई भी कोना होवे, कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक, तो फिर किसी सूबे या शहर दे विच वड़न दे नाम ते धमकी क्यों दित्ती जा रही है? क्यों धमकियां दित्तियां जांदियां ने? कोई किसी ओहदे ते बैठा हो सकता है, पर की संविधान हक दे रहा है कि किसी दी एंट्री किसी सूबे च, किसी शहर च बंद कर दित्ती जावे, उसनूं धमकियां दित्तियां जाण? सवाल है कि अज हिमाचल दी कुड़ी जो मुंबई च जाके सुपरस्टार बन गई विदाउट किसी बैकग्राउंड तो, कंगना रनौत दा असीं जिक्र कर रहे हैं, उसनूं मुंबई च ना वड़न देण दियां धमकियां दित्तियां गईयां। कल नूं ये धमकियां पंजाबी कलाकारां नूं भी मिल सकदियां ने, हो सकदा है, कोई बड़ी गल नहीं है। पर सवाल इस दे विच ये भी है कि किते इस मामले च विवाद नूं वड्डा करके सुशांत सिंह राजपूत दा केस जो है, जो उन्हां दी मौत हुई है, उस तो ध्यान तां नहीं हटाया जा रहा। सवाल तां यह भी है कि हिमाचल ते केंद्र सरकार जिन्हां दोनों दे वल्लों सुरक्षा कंगना रनौत नूं दित्ती गई है, किते बीजेपी कोई सियासी पैंतड़ा तां नहीं चल रही, क्योंकि हिमाचल दे विच भी बीजेपी दी सरकार है ते केंद्र दे विच भी बीजेपी दी सरकार है। खैर साफ है कि मामला जिन्ना वध चुका है, कंगना रनौत तां सियासी रण दे विच नजर हुण आ ही रही। बॉलीवुड की पंगा क्वीन ना पहला किसी तो डरती सी ते ना ही अगे डरन की लोड़ है। कंगना रनौत 9 सितंबर नूं मुंबई जाण दे अपने फैसले ते पूरी तरह कायम है। लिहाजा केंद्र सरकार ने बॉलीवुड की क्वीन नूं Y+ सुरक्षा दे दी है। इसलिए कंगना ने गृह मंत्री अमित शाह दा धन्नवाद करदिआं ट्वीट कीता ते लिखिया, यह नतीजा है कि हुण किसी भी देशभक्त की आवाज नूं कोई फासीवादी नहीं कुचल सकता। मैं अमित शाह की धन्नवादी हाँ। जेकर वो चाहते तो हालात दे चलदिआं मैनूं कुछ दिन बाद भी मुंबई जाण दी सलाह दे सकते सी, पर उन्हां भारत दी बेटी दे वचनां दा मान रखिया, मेरे आत्म सम्मान दी लाज रखी। जय हिंद। उथे शिवसेना नेता संजय राउत ते एक बार फिर तो पलटवार करती नजर आई कंगना रनौत। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटी आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। मायानगरी च शिवसेना के विरोध के विचाले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना नूं Y+ सुरक्षा देने का फैसला किया है, यानी कि उन्हां दी सुरक्षा च 11 जवान तैनात रहणगे। इन्हां विचों 1 या 2 कमांडो ते बाकी पुलिसकर्मी होणगे। इस तो पहला हिमाचल सरकार भी हिमाचल दी इस धी नूं सुरक्षा देने का फैसला कर चुकी सी। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें, और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना नूं मुंबई ना आउण दी नसीहत दित्ती सी, जिस तो बाद पंगा क्वीन ने मुंबई जाण दा खुला चैलेंज किया। मामला वधदा होया देख केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया तां जो मायानगरी च कंगना दी सुरक्षा दी चिंता किसी नूं ना सतावे।
शिमला तो प्रदीप ठाकुर, न्यूज 18। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣੌਤਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ News 18 स्पेस देके PHH स्पेस देके Y टाइप करके भेज सकते हो। जेकर ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News 18 स्पेस देके PHH स्पेस देके N, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 5667 ਦੇ ਉੱਤੇ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। मेरे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं सचिन शर्मा मनाली तो सिद्धा। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा। साडे नाल निशांत कुमार जुड़ रहे हैं जो कि शिव सेना रिप्रेजेंट करेंगे। निशांत जी स्वागत है तुहाडा। ते इस दे नाल ही साडे नाल गणेश दत्त जी जुड़नगे, वाइस प्रेजिडेंट ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी दे। ते साडे नाल थोड़ी देर दे विच जुड़नगे बरिंदर सिंह ढिल्लों, यूथ कांग्रेस के प्रधान, पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर ढिल्लों जी। मेहमान साडे नाल जुड़ते रहेंगे पर शुरुआत करने जा रहे हैं। सब तो पहला मैं रुख करदा मनाली दा। सचिन, मनाली का माहौल समझना चाहेंगे आपसे कि मनाली में लोग इस समय क्या सोच रहे हैं और कंगना का परिवार क्या सोच रहा है। क्या उनके घर पर भी अभी वहां पर भी सुरक्षा लगाई गई है, बढ़ाई गई है? सचिन जी हाँ, देखिए अगर मैं इसमें की बात करूँ, इसमें जो है हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस विभाग है उनकी तरफ से जो है यहाँ पर जो सुरक्षा जो है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है। हालांकि अभी जो है यहाँ पर जो 3 पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर जो तैनात कर दिया गया और अभी जो है बाकी और भी पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर आने वाले हैं। और मैं बता दूं कि जिस तरह जो आज जो है 22 श्रेणी की जो सुरक्षा जो है कंगना दे दी गई, तो हो सकता है कि आज रात वो सुरक्षा जो फोर्स है वो भी यहाँ पे पहुंचेगी। और इसमें की मैं बात करूँ, हालांकि अभी भी जो है जो उनका गेट है, उनके घर का जो गेट है वहां पर जो उन पुलिसकर्मी और वहां से अंदर आने को किसी को भी कोई जो है इजाजत नहीं दी जा रही है। और उसके जो आसपास के क्षेत्र उसको भी जो है पूरी तरह से जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सील कर दिया गया और किसी को भी जो है वहां पे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं बात करूं यदि इसमें की, तो कंगना रनौत का जो है आज जो है यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से जो है यहाँ पर आकर जो उनका जो कोविड-19 टेस्ट वो यहाँ पे लिया गया, जिसमें कंगना रनौत, उनके बहन रंगोली और उनके जो एक पीए है उनका जो है यहाँ पर ये कोविड-19 टेस्ट भी यहाँ पर लिया गया है। जिस तरह से मैं बात करूं अगर इसमें, तो जिस तरह कंगना रनौत जो लगातार जो है सुशांत केस को लेकर जो लगातार जो एक के बाद एक ट्वीट करती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं काफी अब ये मसला काफी बड़ा हो चुका है। क्योंकि अगर बात करें चाहे वो जिस तरह बॉलीवुड अभिनेत्री ने बॉलीवुड के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए थे, चाहे वो परिवारवाद का हो या फिर अब जिस तरह जो ये ड्रग्स को लेकर उन्होंने बात की, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ा ये मुद्दा बनता जा रहा है। जी सचिन, मनाली के लोग क्या सोच रहे हैं, मैं वो भी आपसे समझना चाहूंगा। कहीं ना कहीं गुस्सा तो होगा कि मुंबई तो हम जा सकते हैं, हमारा देश है, आखिर क्यों इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। कहीं ना कहीं वो भी जहन में होगा कि शायद माया नगरी के बाहर का कोई आकर वहां पर सुपरस्टार बन जाता है, हर तरफ उसकी चर्चा होती है। कहीं ना कहीं वो भी हर किसी के जहन में आज क्या कुछ कहना है मनाली के लोगों का, अगर आपकी बात हुई हो? जी हाँ, देखिए जिस तरह एक हिमाचल प्रदेश एक छोटे राज्य से जो एक लड़की जो अपने एक छोटे गांव से जो एक मायानगरी में पहुंचती है और वहां पर जाकर जो पूरे हिमाचल प्रदेश का जो है नाम रोशन करती है, तो कहीं ना कहीं ये सभी हिमाचल वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और जिस तरह से अब जो है कंगना रनौत लगातार जो ट्वीट करती जा रही है, चाहे वो शिवसेना को लेकर हो या फिर दूसरे लोगों को लेकर हो, तो उसको लेकर जो कहीं ना कहीं है जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। और उनका कहना है कि अब एक जो हिमाचल की जो शेरनी है और जो यहाँ की बेटी है वो जो है सबको यहाँ पर जो मुंह तो जवाब दे रहे हैं। और सभी जो यहाँ की जो जनता है वो भी जो कंगना के साथ यहाँ पर है। जी
ठीक है। सचिन, मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। निशान जी हमारे साथ हैं। निशान जी शिवसेना ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਨੀਆ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੋਭ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਜੀ ਨੇ ਕੰਗਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਨਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਜਦ ਨਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ। ठीक है, मैं समझ रहा सर उस गल ना, मैं उस चीज ਨੂੰ समझ रहा, पर सवाल ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਥੋੜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੰਗਰਾ ਨੌਤ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਮਰਾਠਾਇਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਬਲਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਗਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 23% ਦੇ ਡਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, GDP, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ ਵੀ ਡਰੱਗ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 1,39,000 ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 42,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਔਰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਬੇਟਸ ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਰੀਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਗਰ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, GDP ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਜਾਏਗਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ, ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਜੀ। ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਅੰਡਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਅੰਡਰ ਲਾਜ਼ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ 1,39,000 ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਬੇਟ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕਦੀ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आऊंगा तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। इस 40 साल में गणेश दत्त जी गणेश जी आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं सर, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आऊंगा वापस, टिल्लों साहब मैं वापस आऊंगा। गणेश दत्त जी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्या इन मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि इन मुद्दों के ज्यादा और बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, हिमाचल की बेटी है, पूरे देश की बेटी है कंगना रनौत। जी, जो कंगना रनौत है हिमाचल प्रदेश की बेटी है और सारे देश की बेटी है, सेलिब्रिटी है और एक सामान्य परिवार से निकल करके, गरीब परिवार से निकल करके आज उसने जो माया नगरी जिसको कहते हैं हॉलीवुड में एक बहुत बड़ा स्थान बनाया है और उसके बाद एक नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा उनका नाम सामने होकर के आया है। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की जो गृह मंत्री है, महाराष्ट्र सरकार के जो राज्यसभा के शिवसेना के सांसद हैं, जो उनकी जो एक जिसको ये कह सकते हैं कि असभ्य भाषा और अनैतिक भाषा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भाषा जो है, उसके कारण आज एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और इस विवाद को जिस प्रकार से एक महाराष्ट्र सरकार एक हवा दे रही है और एक प्रकार से धमकी दे रही है रनौत को कि वो अंदर आकर के दिखाए और हम उसको यहाँ अंदर आने नहीं देंगे, और वहां के गृह मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में आए ही ना। तो इस प्रकार की जो एक भाषा है, इस प्रकार की एक संस्कृति है, ये काफी एक देश के स्वाभिमान को चोट करने वाली है। दूसरा, हम बाला साहब जो शिवसेना के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने राष्ट्र धर्म की बात कही है और भारत स्वाभिमान की बात कही है और उन्होंने सभी देश की एकता की बात कही है। लेकिन आज वहां पर एक सरकार चलाने के लिए जिस प्रकार से कंगना रनौत को एक टारगेट किया जा रहा है, वो निंदनीय है। क्योंकि जिस प्रकार से कंगना रनौत ने एक जो सुशांत राजपूत की जो एक वहां पर मौत हुई है, विषम परिस्थितियों में हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिन तक एफआईआर भी लॉन्च नहीं की है, तो उसने कहा कि भाई मुझे महाराष्ट्र की जो पुलिस है उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे या तो केंद्र मुझे सुरक्षा दे या हिमाचल प्रदेश की जो है सरकार मुझे सुरक्षा प्रदान करे। और जी दत्त साहब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको इसके पीछे क्या कोई साजिश नजर आती है? नहीं देखिए, अगर कोई टिप्पणी किसी ने कर दी तो आपको लगता है कि इतना ऐसी सुरक्षा की जरूरत होनी चाहिए, उसके ऊपर बात भी होनी चाहिए कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की वाकई इतनी ज्यादा आपको लग रहा था कि कंगना रनौत को बहुत दिक्कत आ सकती है, उनकी सुरक्षा को दिक्कत आ सकती है? हाँ, जिस प्रकार से उनको धमकियां मिलनी शुरू हो गई
वहां की सरकार द्वारा, क्योंकि गृह मंत्री का एक दायित्व तो बनता है कि वो उसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी अपने ऊपर ले, लेकिन वो सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने की जगह उल्टा ये कह रहे हैं कि कंगना रनौत को महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए और उसको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे बड़े और डर पैदा करने की बात आप कह रहे क्या हैं हो कि सकती है? दिक्कत साफ तौर पर नजर आ रही थी। चलिए सर, मैं आपको माफी चाह रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं, मैं एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। ब्रेक तो बाद ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸੀ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y ਲਿਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 566777 ਤੇ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਨਾ ਵੜਨਾ ਆ ਕੇ। ਖੈਰ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀਜ਼ ਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, GDP ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 45 ਦਿਨ 50 ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਵੀਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ GDP 23% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ।
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੋਗਾ 'ਚ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਪੂਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਜੋੜਦੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ Z+ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, को थोड़ी आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਗणेश दत्त जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल बीजेपी दे। दत्त साहब, ये भी सवाल किया जा रहा है कि हिमाचल में गवर्नमेंट बीजेपी, केंद्र में गवर्नमेंट बीजेपी, तो क्या ये बीजेपी की कोई सियासी चाल, कोई सियासी पैंतड़ा तो नहीं है? सुरक्षा देकर एकदम से ये नहीं कंगना रनौत को कहा कि ठीक है आप 2-4-5 दिन बाद चले जाइएगा, मामला ठंडा हो जाए, डायरेक्टली सुरक्षा, Y+ सुरक्षा, इधर हिमाचल सरकार की तरफ से भी सुरक्षा। गणेश जी, देखो, जो भी हमारे नागरिक हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर उनके परिवार वालों को ही ये चिंता हो जाए कि हमारे बच्चे जो है ना दूसरी स्टेट में जहां जा रहे हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं, तो वो वहां सुरक्षित नहीं है, तो उनके परिवार वालों ने ही कहा कि भाई हमारे कंगना रनौत को जो है सुरक्षा दी जाए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने ये कहा कि हमारी बेटी है और उसको सुरक्षा देना हमारा अधिकार है। और उसी लाइन पर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी ये कहा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड है और जो उसका एक धमकी वाला जो एक रोज आ रही है धमकियां, तो निश्चित तौर पर इसको क्योंकि एक सेलिब्रिटी को बचाना है तो उसको निश्चित तौर पर हमें सुरक्षा देनी चाहिए। तो ये दोनों सरकारों ने एक संवेदनशील एक सुरक्षा देने की बात की है और ये स्वागत योग्य कदम है कि एक छोटे इशू को भी हमारी केंद्र सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, उसको संवेदनशीलता के साथ जो है उसको ले रही है। और जिस प्रकार से
दत्त साहब देखिए, महाराष्ट्र सवाल की तो ये भी गवर्नमेंट- उठ रहा है कि क्या हिमाचल में अगर कोई सुरक्षा की मांग करता है तो इतनी जल्दी हिमाचल सरकार हमेशा एक्शन में आ जाती है, या ये सिर्फ स्पेशल केस था कंगना रनौत का? क्योंकि ये मुंबई में रहते हैं, सुपरस्टार है, मुंबई में सरकार बीजेपी की नहीं है, बीजेपी ऑपोजिशन में है, इसलिए ये सब कुछ सूट कर रहा था बीजेपी को, इसलिए जल्दी से सुरक्षा दे दी गई। इसमें ऐसा है कि ये जल्दी में नहीं है, क्योंकि परिवार वाले काफी दिनों से मांग कर रहे थे, क्योंकि कंगना रनौत को अपने वहां पर जो कार्यक्रमों में जाना था और अपने कुछ फिल्म वगैरह में उनको भाग लेना था। लेकिन जिस प्रकार से वहां के गृह मंत्री, वहां के सांसद जो है अपना जो धमकियां दे रहे थे रोज, उसके कारण ये आवश्यक हो गया था कि उनको सुरक्षा मुहैया करी जानी चाहिए थी। हालांकि सुरक्षा देना वहां की सरकार का कर्तव्य है, लेकिन वहां की सरकार के गृह मंत्री ने ही जब इनको धमकियां देनी शुरू कर दी, तो ये केंद्र सरकार का भी एक मौलिक एक आवश्यकता थी और हिमाचल प्रदेश की सरकार की भी आवश्यकता थी कि एक सेलिब्रिटी को निश्चित तौर पर सुरक्षा दी जानी चाहिए थी, और उसको दी है। तो ये बहुत ही बड़ा स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कंगना रनौत एक कोई सामान्य महिला नहीं है, एक सेलिब्रिटी है, नेशनल लेवल की बहुत बड़ी कलाकार है। अगर जिस प्रकार से हमने बार बार कहा है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का, वहां की पुलिस का जो रोल रहा है, उससे उनके मन में एक भय बैठ गया था कि भी वहां की सरकार अगर कहे भी कि हम सुरक्षा देंगे तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। इसलिए दोनों सरकारों ने, केंद्र सरकार ने और हिमाचल की सरकार ने, उनको सुरक्षा देने की बात कही है। ठीक है सर, आपने सुरक्षा देने की बात कही है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बार फिर अपने दर्शकों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ मनाली तो मेरे सहयोगी सचिन शर्मा ਸਾਡੇ ਨਾਲ लगातार बने हुए हैं। सचिन, अगर आप तस्वीरें दिखा पाएं इस समय मनाली में कंगना रनौत के घर के बाहर का क्या माहौल है, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जो सुरक्षा हिमाचल सरकार ने देने का ऐलान लगभग 24 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, पहले कर दिया था, क्या वो अभी तक सुरक्षा पहुंची नहीं है या मिल गई है हिमाचल सरकार वाली? और दूसरी, वाई प्लस सुरक्षा को लेकर क्या अपडेट है, क्या पहुंच गई है वाई प्लस सुरक्षा या नहीं? और कंगना मुंबई के लिए कब निकलेगी? सचिन। जी हाँ, देखिए, अगर मैं इसमें की बात करूं, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, और मैं उनके घर के बारे में खड़ा हूं, यहाँ का दृश्य दिखाने से आप देखते हैं कि ये जो रास्ता है ये कंगना के घर को जाता है, और इसके आगे आप देखते हैं कि ठीक सामने एक गेट जो है ये कंगना के घर का गेट है, और इसके पीछे जो हिमाचल प्रदेश के जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर जो तैनात कर दिए गए हैं। और इसके बताया जा रहा है कि आज देर रात तक तो जो वाई प्लस जो सिक्योरिटी प्रदान की गई वो भी यहाँ पर जो पहुंच सकती है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस तरह कंगना के जो है आज यहाँ पर जो कोविड-19 टेस्ट वो भी यहाँ पे ले लिया गया है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके द्वारा, जिसमें जो कंगना रनौत उनका टेस्ट लिया गया, और इसके अलावा जो उनकी बहन है रंगोली उनका भी टेस्ट लिया गया, और इसके अलावा जो उनके पीए है उनका भी जो टेस्ट लिया गया। अगर मैं बात करूं इसमें जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए, जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने पिछले कल जो है कंगना रनौत को जो सुरक्षा देने की बात की गई थी, तो आज जो है दोपहर के इसमें जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मियों को जो यहाँ पर तैनात कर दी गई, जिसके और तस्वीरें अगर पास से दिखा पाए सचिन, आप और थोड़ी सी पास से दिखा पाए तस्वीरें हमारे दर्शकों को कंगना के घर की, क्या वहां पर पुलिस वाले आपको कहीं नजर आ रहे हैं? जी हाँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि सामने का जो रास्ता है और रास्ते के ठीक जो सामने है, हालांकि यहाँ पर जो बिल्कुल जो मीडिया को जो है बिल्कुल अलाउड नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिस तरह फोटोग्राफी जो है यहाँ पर बिल्कुल बैन की गई है, और जो सुरक्षा कर्मी है वो इस गेट के पीछे, और उनकी तरफ से साफ मना यहाँ पर किया जा रहा है कि किस तरह की जो वीडियोग्राफी वो ना की जाए। लेकिन हम फिर भी जो सचिन, एक और चीज जाननी चाहूंगा आपसे, कितने पुलिस कर्मचारी हिमाचल सरकार की तरफ से दिए गए हैं कंगना को सुरक्षा में? कोई संख्या अभी तक पता लग पाई हो? जी हाँ, देखिए, अगर मैं इसमें की बात करूँ, जी हाँ, देखिए, अभी जो पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है 3 जो पुलिसकर्मी उनके गेट के यहीं पर जो है तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो 2 और पुलिसकर्मी जो यहाँ पर जो है तैनात किए गए। हालांकि ये जो पुलिसकर्मी है ये जो अपनी शिफ्टों के दौरान ही जो यहाँ पर अपनी जो सेवाएं यहाँ पे देंगे, और अभी जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो उनके घर के आसपास जो यहाँ पर जो है उनको तैनात किया गया, और जो गेट है उसके पीछे जो है 3 पुलिसकर्मियों को जो है यहाँ पर तैनात किए गए। जी चलिए, शुक्रिया सचिन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 22+ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਈਬੀ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਗਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਈਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ MP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੜਨਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਬੜੇ ਨੀਚੇ ਸਤਰ ਤੇ। ਕਦੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹੀ, ਕੰਗਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਮੁੰਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਆ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਜਨ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਗਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੀ 12 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਤੌਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਤੌਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। गौरव जी अगर नहीं देखो, मैं सिक्योरिटी नहीं डिस्कस कर रहा सर, मैं कदों क्या कि सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੈਂ ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੀਰੇਲ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 24 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, 24/7 ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਔਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਸੇਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਸੇਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਹਿਤ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਪਿਓਰ ਟਾਰਚਰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Y+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡੀਪਰ ਰੂਟਡ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਕੰਗਨਾ ਜੀ ਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ गए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ पॉइंट रखा है। गणेश जी आपका एक आखिरी फाइनल रिएक्शन इस पूरे मामले के ऊपर। देखिए चर्चा में पूरा यही बात हुई कि क्या इन मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, कि क्या इन मुद्दों या कहिए कि एक स्टेटमेंट आ गई, किसी ने कोई बात बोल दी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके बाद सिक्योरिटी देनी शुरू कर दी जाए, कल को किसी और को भी बोल दिया जाएगा, किस किस को हम सुरक्षा देंगे, किस किस को Y+ सुरक्षा दे देंगे। देखिए जो आपका विषय है आज का बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हमको अगर किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी या हमें केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से सुरक्षा मांगनी पड़ेगी, तो ये उस देश और उस प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार का एक नंगा नाच चल रहा है और जिस प्रकार से आज वहां आपने देखा होगा एक ड्रग्स का पूरा एक नेट जो है ना सामने आया, और सुशांत राजपूत की जो मर्डर हुआ, चाहे हत्या हुई या आत्महत्या हुई, वो एजेंसियां काम कर रही हैं, उसको भी लेकर के जहां पुलिस का जो रवैया है, वहां के मंत्रियों का रवैया है, वहां की जो सरकार का रवैया है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आम नागरिक की रक्षा करना, अगर वही रक्षक की भक्षक बन जाएंगे तो इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। हम देश के नागरिक हैं, हमें कहीं भी जाने का, स्वतंत्र जाने का अधिकार है। हम कहीं पर भी जाके बसते हैं तो हमें वो अधिकार है। हम कोई भी व्यवसाय करते हैं वो हमारा अधिकार है। लेकिन महाराष्ट्र के संजय राउत की स्टेटमेंट के बाद
वहां के गृह मंत्री ठीक है सर, स्टेटमेंट मैं के बाद माफी चाहूंगा, आपको और बीच वहां में रोक की रहा हूं, सरकार की मेरे पास समय attitude खत्म हो चला है। शुक्रिया गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ 60% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ 40% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।